hydroelectric energy. This hydro means water. The energy which is produced from the water is known as hydroelectric energy. Electricity is produced from water. So here not only water means the water reservoirs. Reservoirs म्हणजे पाण्याचे साठे. जसं की फॉर एक्झाम्पल डॅम मध्ये काय केलं जातं, मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी साठवलं जातं. पाणी साठवलं जातं म्हणजे काय केलं जातं, जे काही पावसाचं पाणी असेल किंवा एखादी नदी वाहत असेल तर काय केलं जातं, त्या नदीवरती मोठी भिंत बांधली जाते ज्याला आपण धरण म्हणतो. आणि हे भिंत बांधल्यामुळे काय होतं, ह्या नदीचं पाणी मोठ्या प्रमाणावर या बाजूला साठवलं जातं ज्याला आपण काय म्हणतो, बॅकवॉटर. याला बॅकवॉटर म्हटलं जातं. आणि या भिंतीवरती, या धरणावरती काही दरवाजे बसवले जातात ज्याला गेट म्हटलं जातं. आणि योग्य त्या प्रमाणात याच्यातून काय केलं जातं, वॉटर फ्लो केलं जातं. पाण्याचा विसर्ग, तुम्ही हा शब्द ऐकला असेल तर पाण्याचा विसर्ग याच्यातून सोडला जातो. सो this water reservoir is very important for the production of electricity from the water sources. So this water reservoir has energy which is known as potential energy. Potential energy याच्यामध्ये साठवून ठेवलेली असते. म्हणजे साठवून ठेवलेल्या पाण्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी असते. आणि ज्यावेळी हे वाहतं पाणी होतं त्यावेळी हा पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ वॉटर इज कन्व्हर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी ऑफ वॉटर. ह्या दोन गोष्टी महत्वाच्या लक्षात ठेवायच्या तुम्ही. पोटेन्शियल एनर्जी इज प्रेझेंट इन द रिझर्व्ड वॉटर अँड कायनेटिक एनर्जी इन द फ्लोइंग वॉटर. सो हाऊ दिस एनर्जी ऑफ वॉटर is used in the generation of hydroelectricity. In this hydroelectric energy power plant, water reservoirs having a potential energy is converted into the kinetic energy. With the help of these water reservoirs, the water turbines are rotated. Means with the help of this potential energy of water, turbines are rotated. You can study in this diagram. Firstly, this reservoir water, then this is the dam. When the flow of water is carried out towards this, here a turbine is joined. This turbine is rotated with the help of this water flow. In this water flow, which energy is present? There is a kinetic energy. In this reserved water, potential energy. This potential energy into flowing water, kinetic energy. And with the help of this kinetic energy of flowing water, turbines rotate. This turbine is attached to the generators, and in this generator electricity is produced. So it is also known as powerhouse. म्हणजे काय तर जे काही नदीचं अडवलेलं पाणी आहे ज्याला आपण रिझर्व्ह वॉटर म्हणतो, त्या वॉटर मध्ये कोणती एनर्जी आहे, हे पोटेन्शियल एनर्जी इज प्रेझेंट. ती पोटेन्शियल एनर्जी काय केली जाते, आपण पाण्याचा प्रवाह काय केला जातो, टर्बाइन्स वरती सोडला जातो. आणि या पाण्याच्या प्रवाहामुळे टर्बाइन्स रोटेट होतात. हे टर्बाइन्स कोणाला जोडलेले आहेत, जनरेटरला. आणि when generator drives there is a electricity production. This electricity is known as hydroelectric energy, and where this electricity is produced it is known as powerhouse, and from this powerhouse it is supplied to the next power stations. So this is about the hydroelectric energy plants. In this hydroelectric power plants, what happened in this hydroelectric power plant, potential energy which is present in the water, this potential energy is converted into kinetic energy in the flowing water, and this kinetic energy is converted into kinetic energy of turbine, and this kinetic energy which is present in the turbines is converted into electric energy. This is the energy transformation in the hydroelectric energy power plant. So this is very simple stage. In your book there are some questions which are related to this diagram. In this diagram, question is first question, with reference to point B,
potential energy of how much water reservoir in the dam will be converted into kinetic energy. म्हणजे तुम्हाला या पॉइंट मध्ये काय सांगितले की ए बी अँड सी हे 3 पॉइंट्स ऑफ वॉटर लेवल. सपोज ए पॉइंटला जर वॉटर लेवल असेल तर काय इलेक्ट्रिसिटी जनरेशनवर काय इफेक्ट होईल. देर इज अ flow of water is more, therefore turbines rotate more efficiently and production of electricity is more. If the water level is decreased, you know, after rainy season the water level is decreased, also their water is used, then this water level in the dam is decreased. At that time, if there is a B water level at B point, then what happen? This flow of water is moderate and therefore it affect on the production of electric energy from the water. Means there is a moderate production of electricity. And if the water level is at point C, then what happen? This water level at the C point, then the level is decreased from the flow of water, therefore there is no electricity production. When draft is there, at that time a situation of this water position is lowered, then there is one technique is used which is known as water leg tapping. बघा, ज्यावेळी उन्हाळ्यामध्ये बऱ्याच वेळा आपल्याकडे अशी परिस्थिती येते, आपल्याकडे महाराष्ट्रातला हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट कोणता असेल प्रसिद्ध असा तर कोयनामध्ये हे हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट आहे. आणि जर दुष्काळ समजा पडला किंवा उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये पाणी कमी असेल धरणामध्ये तर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वरती या गोष्टीचा इफेक्ट होतो. जर सी लेवल वरती पाण्याची पातळी असेल तर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होईल का? नाही होणार. मग त्यासाठी एक टेक्निक वापरलं जातं आणि त्या टेक्निकला काय म्हटलं जातं? लेग टॅपिंग. आता इथे लेग म्हणजे आपण तळा कसा अर्थ घेतो, मग कोणत्या तळ्याचं टॅपिंग, टॅप करणं म्हणजे आपण म्हणतो टॅप करा म्हणजे टिचकी मारणं किंवा त्याला आपण थोडंसं व्हायब्रेट करतो. मग लेग टॅपिंग हे टेक्निक काय आहे जे आपल्याकडे कोयना धरणामध्ये 2 ते 3 वेळा केलं गेलेलं आहे. दिस लेग टॅपिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. It is the excavating a tunnel of the water or rock which is contact to in this water body and then blasting out the final protective rock to allow water to suddenly inflow into the tunnel from the lake. म्हणजे जो काही बेस आहे, वॉटर लेवल जर तुमची लोअर्ड असेल तर या ठिकाणी सपोज दिस इज द वॉटर लेवल सी आणि रिझर्वायर मध्ये वॉटर कमी असेल तर जो काही हा बेस आहे त्या वॉटर रिझर्वायरचा तिथं एक टनेल खोदलं जातं. टनेल म्हणजे एक बोगदा खोदला जातो आणि इथं काय केलं जातं? ब्लास्टिंग केलं जातं, स्फोट घडवून आणला जातो. कुठे? पाण्याच्या तळाशी. आणि म्हणजे लेग टॅप केलं जातं, त्याला व्हायब्रेट केलं जातं ब्लास्ट करून. त्यामुळे काय होतं? पाण्याची पातळी वाढते, पाणी उसळी मारतं, उंच त्याची काय म्हणतात त्याला लेवल वाढते आणि मग काय होतं? हे वॉटर या पद्धतीनं फ्लो होतं टर्बाइन्स पर्यंत आणि मग तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करू शकता. At Koyna Dam in Maharashtra, having capacity 1960 megawatt, and at 26 April 2012, leg tapping is second time carried out in charge of the engineer Deepak Modak, and also in 1999, first time leg tapping is carried out at Koyna Dam. So this energy transformation and leg tapping in Koyna Dam in this hydroelectric energy. Now there are 2 important points according to this hydroelectric power plant. First is the advantages of hydroelectric power plant and second is the disadvantages or problems which are related to this hydroelectric power plants. This is very important point. It can ask for 2 marks in difference between advantages and disadvantages or separate question on problems associated with the hydroelectric energy. So study carefully on this point. So first, advantages of this hydroelectric power plant.
Firstly, since no fuel is burned in this hydroelectric power generation, therefore there is no air pollution resulting from the combustion of fuels. आपण इथे कुठल्याही प्रकारचं फॉसिल फ्यूल यूज केलेलं नाहीये, कंबशन नाही, त्यामुळे एअर पोल्युशन किंवा कोणत्याही प्रकारचं पोल्युशन तर होत नाही. हे एक महत्त्वाचा ऍडव्हान्टेजेस आहे. सो नो पोल्युशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन सेकंड पॉइंट, if there is a sufficient water storage in the dam, it is possible to generate electricity as and when necessary. आपल्याला जेव्हा पाहिजे तेव्हा, जेव्हा गरजेचं आहे तेव्हा आपण काय करू शकतो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करू शकतो. पण त्यासाठी अट काय आहे की डॅम मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जर वॉटर शिल्लक असेल, वॉटर रिझर्वायर फुल्ली असेल, तर आपण ॲज अँड वेन नेसेसरी अवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करू शकतो. देन सेकंड ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट, although water reservoir is used for power generation, it can be replenished water sources during the rainy season, which leading to the uninterrupted power generation. Means जर आपल्याला वॉटर रिझर्वायर जे काही आहे ते आपण फुल्ली यूज करतो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शनसाठी, आणि मग वापरलेलं पाणी ज्यावेळी वाहून जातं त्यावेळी परत ते रिप्लेनिश्ड होतं, म्हणजे भरून निघतात वॉटर सोर्सेस. पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये परत पाऊस पडतो आणि परत वॉटर रिझर्वायर्स काय होतात, रिप्लेनिश्ड होतात, म्हणजे भरून जातात. आणि त्याच्यामुळे आपण अनइंटरप्टेड म्हणजे काय, कोणत्याही प्रकारचा अडथळा न येता अनइंटरप्टेड म्हणजे अखंडित असं आपण विद्युत निर्मिती करू शकतो. सो दीज आर द 3 advantages of hydroelectric power points. Now problems or disadvantages which are associated with the hydroelectric power plant. The first is very important point because that backwater due to the storage of water in dam. मी आताच तुम्हाला सांगितलं की या पॉइंट मध्ये व्हॉट इज द बॅकवॉटर. डॅम मध्ये पाणी साठवल्यामुळे काय होतं, मोठ्या प्रमाणामध्ये मागच्या बाजूला पाण्याची पातळी वाढते, ज्याला आपण बॅकवॉटर म्हणतो. सो दिस बॅकवॉटर विच इज storage in this dam may be submerged villages or towns in that area. This lead to the problems of rehabilitation of the displaced population, and this can also submerge the forest as well as fertile land. मग या नदीकाठी जे काही गाव वसलेले असतील किंवा इथली सुपीक जमीन असेल किंवा या ठिकाणी फॉरेस्ट असतील दोन्ही काठावरचे नदीच्या, हे काय होतात, या पाण्यामध्ये सगळे सबमर्ज होतात, बुडून जातात. त्याच्यामुळे हा एक प्रॉब्लेम येतो. आणि या गावामध्ये असलेल्या लोकांचं रिहॅबिटेशन म्हणजे पुनर्वसन. त्यांची जागा पाण्याखाली गेली, त्यांची गावं जमिनी पाण्याखाली गेल्या, मग त्यांचं दुसरीकडे त्यांना कुठेतरी जागा द्यावी लागेल. त्यांचं पुनर्वसन म्हणजे पुन्हा त्यांना राहण्याचं ठिकाण द्यावं लागेल, त्याला म्हटलं जातं रिहॅबिटेशन. तर हा रिहॅबिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पॉप्युलेशन हा फार मोठा प्रॉब्लेम या डॅमशी किंवा हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लॅन्टशी रिलेटेड आहे. याच्याशी फेमस नाव तुम्हाला माहिती आहे, मेधा पाटकर सरदार सरोवर, जो की प्रोजेक्ट गुजरात आणि महाराष्ट्र बॉर्डरवर आहे. म्हणजे हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट गुजरातमध्ये आहे, नर्मदा नदीवरती, आणि त्याच्यामुळं हे बॅकवॉटर महाराष्ट्रात येते आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या लोकांचा रिहॅबिटेशनचा प्रॉब्लेम आहे. आणि त्याच्या विरुद्ध लढा कोण देत असतील तर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर. सो दिस रिहॅबिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पॉप्युलेशन इज व्हेरी important problem related with this power plant. Then second is a second problem of this, the obstruction of the flow of river water may have adverse effect on living world in the river. आपण काय केलं, वाहत्या नदीला स्टॉप केले, जे काही फ्लोईंग वॉटर आहे रिव्हरचं ते स्टॉप केलं. त्याच्यामुळे काय झालं, त्याचा इफेक्ट कुठे झाला, या रिव्हरमध्ये फ्लोईंग वॉटरमध्ये जे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे, जी बायोडायव्हर्सिटी आहे, वेगवेगळे ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स असतील, बीड्स असतील किंवा ॲक्वॅटिक प्लांट्स असतील, या सगळ्या बायोडायव्हर्सिटीवरती ऑब्स्ट्रॅक्शन झालं. ऑब्स्ट्रॅक्शन म्हणजे अडथळा, फ्लोर आपण अडथळा केला त्यामुळे त्याच्यावरती इफेक्ट झाला, हार्मफुल इफेक्ट्स असतील, कारण त्यांचं जे काही नेहमीचं हॅबिटॅट आहे त्याच्यामध्ये आपण ऑब्स्ट्रॅक्शन केलं आणि म्हणून या बायोडायव्हर्सिटीवरती सुद्धा इफेक्ट झाला. सो दिस इज अबाउट द 3 advantages and 2 problems or disadvantages related to the hydroelectric power plant in Maharashtra. Koyna is a very important dam or hydroelectric power plant. In Uttarakhand, Tehri, then in Andhra, Srishailam, and in Himachal Pradesh, Napta, Sakri are few major hydroelectric power plants in India.